This lecture is for BCA Semester 3 students. Subject Business Communication 3, Course Code FC302, Unit 4 Interview by Subject Faculty Kevin Parekh. In the previous lectures, we have been recovering on the topics of interview. Let's see a one mark question of the interview, the definition of the interview. Revise the definition of interview. The term interview has been derived from the French word entrevoir, that means to glimpse or to see each other. By definition, it means a meeting for obtaining information by questioning a person or person. So you can write in the one mark definition that it means a meeting for obtaining information by questioning a person or persons. In this way, an interview is a classic example of communication that takes place through the process by which meanings are exchanged between people through the use of a common set of symbols. Interview is very easy to understand but very difficult to put on the words. So you have to remember the sentences and the words also. Then after we had a detailed description of the word interview, what is in the broader sense, what is interview. So the Oxford Advanced Learners Dictionary, the point of view of the Oxford Dictionary on the different types of interview that can be arranged. Generally they say that private meeting between people where questions are asked and answered. To ask somebody about their life, opinion, especially on radio or television, or for a newspaper or magazine, to give an interview is actually the meaning is to agree to answer to the questions. When you agree to answer questions, be it in a private meeting or at a global valley, or at even your meeting is broadcasted on radio or television or printed on the newspaper or magazines, if you are ready to answer all the questions, that means you are ready for the interview. That is the meaning for set by the Oxford Dictionary. Purpose of the interview. There can be several purposes of interview. The most common purpose of the word interview is at the time of job or employment interviews for the selection of the suitable persons on the basis of their qualification and experience. That is the meaning we know about the interview. Then there is a variety of the word interview. Interview is held by some companies for periodic evaluations of workers. Exit interview is held to determine a person's reason for leaving the organization. Interviews conducted by company personnel to gather information on matter like workers' attitude, working condition, managerial effectiveness. These are the several different types of interviews that we can see. Then there is a interview taken by a journalist of the celebrity. That is also a type of interview. Admission interview. Admission at any stage, be it a school or high school or in a college or in a master degree, in a professional training, anywhere the interview taken at the time of the admission is known as admission interview. Also, interrogation of a person by the police about some happenings, that is also a type of an interview. And an interview given by a celebrity in a question answer session to the selected audience, that is also a type of the interview. We also saw some of the essential features of the interview. Then we moved further to the methods of interview. So what are the methods of interview can be asked in a one mark questions. There are two methods of interview. Which were they? First one was the structured interview, the method of the interview, and the another was the unstructured interview. So there were two methods of the interview. Both had its advantages and disadvantages. So that is a important question, that which were the two methods of interview, and also that can be asked as a 5 mark question that describe the methods of interview in detail. So you have to explain about the structured interview, you have to explain about the unstructured interview, and also give the differences between the structured interview and the unstructured interview, that in what ways the methods are different of taking the interview. Then we came to the question of again another 1 mark question. What are the styles of interview? And the methods of interview had
the two names, structured interview and unstructured interview, are the two methods of interview. Then what are the styles of interview? The styles of interview is, again, there are two styles of interview. One is the traditional job interview and the another is the behavioral job interview. So these are again the 1 mark question you have to explain. And also this question can be asked in a 5 mark question, that write a note on styles of interview or describe in detail the styles of interview. So you have to elaborate on two styles of interview. Elaborate is to describe or discuss on the two types of interview. So you have to explain what is the traditional job interview. Thereafter you have to explain what is the behavioral job interview, and you have to give the differences between the traditional types of traditional job interview and the behavioral job interview. Then there is a 10 mark question. What are the different types of interview? So here we are coming about many things about the interview. First there was a methods of the interview, structured and unstructured. Then there were styles of interview, traditional job interview and behavioral job interview. Then we now come to the types of interview. So there are many types of interview that we have been looking, and this can be asked in a 10 mark question. The first we saw previously was the selection interview. So what was the selection interview? Now this type of interview was the selection interview is the step in the process which makes people the most anxious. Anxious is nervous. It makes you nervous at that time of interview. The employers know you are qualified to do the job. He knows from the degree that you are qualified to do the job. Now what is he looking at when he's taking the selection interview? What is he selecting? While you may have the skills to perform the task, that is, you are technically skilled, that are required by the job in question, the employer needs to know if you have the personality necessary to fit in. They check the personality as well. Someone who cannot interact well, that is, કોઈ વ્યક્તિ વાત નથી કરી શકતો બરોબર with the management and co-workers, may disrupt the functioning of an entire department. This ultimately can affect the company's bottom line. So slowly you have to develop your personality in a way that you have to interact well with the management. Management સાથે ધીમે સમય જતા બીજાનું જોઈને તમારે વાત કરતા, કોમ્યુનિકેટ કરતા, બધા મેટર્સની ચર્ચા કરતા, ડિસ્કસ કરતા મેનેજમેન્ટ સાથે, તમારા કોવર્કર સાથે, ટીમ સાથે તો જનરલી બધા ડિસ્કસ કરતા જ હોય. જેમ કે અત્યારે તમે તમારા ક્લાસમેટ સાથે તો કોમનલી બધી વાત ડિસ્કસ કરતા જ હો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે બધી વાત ડિસ્કસ કરતા હો, બીજા ડિવિઝન્સના સ્ટુડન્ટ સાથે પણ ડિસ્કસ કરતા હો, અને તમારા સિનિયર્સ ઓર જુનિયર સાથે પણ તમે ડિસ્કશન કરતા હો, વાત કરતા હો. પણ ત્યાં વાત કરવું અને મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરવું, ફેકલ્ટીઝ સાથે વાત કરવું, એ બેમાં એક ડિફરન્સ હોય. તો એ જોવાનું હોય કે તમે તમારા જે સુપિરિયર્સ છે એમની સાથે કોમ્યુનિકેટ વેલ કરી શકો છો, એની સાથે બધા મેટર્સ ડિસ્કસ કરી શકો, ફ્રેન્કલી ફ્લુઅન્ટલી બધી જ વાત એમની સાથે ડિસ્કસ કરી શકો છો, કે ત્યાં કોઈ બ્રિજ રહી જાય છે વાત કરવામાં, કોઈ ગ્લિચ રહી જાય છે. તો ઘણા લોકો એવા હોય કે એકદમ ફ્રીલી વાત કરી શકતા હોય, દે આર ગુડ ફ્રી ફ્લો ઇન કોમ્યુનિકેશન. અને ઘણા લોકો આપણે એવા જોયા હોય, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા જોયા હોય કે દે આર નોટ ગુડ ઇન કોમ્યુનિકેટિંગ. એ લોકો તે ડુ નોટ કમ ફોરવર્ડ, એને સામેથી પૂછે ત્યારે જવાબ આપે, પોતાની જાતે એની પર્સનાલિટી જ ન હોય કે એક્ટિવલી કોઈ બાબતે જવાબ આપી શકે અથવા પ્રશ્ન પૂછવા આવી શકે. એને સતત કાં તો કોઈ બીજા ફ્રેન્ડ્સની જરૂર પડે એને સાથે લઈને આવવાની પૂછવા માટે, અથવા ગ્રુપમાં અથવા માસમાં પોતાનો જે કંઈ ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય ત્યારે એ જોઈ લે. પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અંદર એ પર્સનાલિટી હોય નહીં, એ કમ્ફર્ટેબલ ન હોય આવવા માટે. તો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ધીમે એ પર્સનાલિટી જ્યારે જોબ કરવા જઈએ ત્યારે ડેવલપ કરવી પડે. પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ડ્યુ ટુ ફોર્સ they will always get that habit of interacting with the management and their seniors or co-workers. So that is the selection interview, that you have to talk well with your superiors, not only with your team. The next is the job interview, a group interview. In the group interview, several job candidates are interviewed at once. The interviewer or interviewer are trying to separate the leaders from the followers.
ગ્રુપ ઇન્ટરવ્યૂની અંદર ગ્રુપ ડિસ્કશન થાય, ત્યાં એક ટૉપિક દેવામાં આવ્યો હોય અને એના ઉપર ડિબેટ થાય, ગ્રુપ ડિસ્કશન થાય. તો ત્યાં એ જોવામાં આવે કે એ ડિબેટમાં અથવા ગ્રુપ ડિસ્કશનમાં એવી કઈ વ્યક્તિ છે. દરેક ગ્રુપમાં એવા એક કે બે વ્યક્તિ હોય જેને આપણે કહીએ લીડર્સ, લીડ લે, બધી વસ્તુમાં ઇનિશિયેટિવ લે, સ્ટાર્ટ એ કરે, પહેલ એ કરે, અને પછી આપણે બધા એને એગ્રી કરીએ. પણ કોઈ પણ કંઈ બાબતમાં પ્લાનિંગ કરવાનું હોય તો ત્યારે શરૂઆત એ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ કોલ ઓલ ધ પીપલ. ગ્રુપની અંદર કોઈ પોસ્ટ ન હોય કે સિનિયર હોય તો એને એના જુનિયરને બધાને કોલ કરવાનો, કે લીડર હોય તો બધાને કોલ કરવાનો. મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી ગ્રુપ ચાલતું હોય, ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ, ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ. પણ એમાં એક વ્યક્તિ એવી હોય જે બધાને કોલ કરે અથવા બધાને મેસેજ કરે, બધાને વાત કરે, બધાને લૂપમાં રાખે, બધાને પકડી રાખે. તો દેટ આર કોલ્ડ ધ લીડરશિપ સ્કિલ્સ. કે એવી વ્યક્તિ કે હુ હોલ્ડ ઓલ ધ પીપલ ટુગેધર, જે બીજી વ્યક્તિને એકસાથે બાંધીને રાખે, બધા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે, કોમ્યુનિકેટ કરે, બધાની રિસ્પોન્સિબિલિટી લે દરેક બાબતની. દેટ ઇઝ અ લીડર ઓફ દેટ ગ્રુપ. અને એ લોકોને જોતા હોય કે એવા કોઈ વ્યક્તિ છે કે આપણને એઝ અ ગ્રુપ લીડર મળી રહે, ધેન ધેટ પર્સન કેન બીકમ અ ટીમ લીડર. સમય જતાં એવા વ્યક્તિ એક ટીમનો લીડર તરીકે આગળ આવી શકે, એ બધાને સાથે લઈને ચાલી શકતો હોય. પછી આગળ ઉપર જતાં ટીમ લીડરમાંથી પ્રોજેક્ટ લીડર થઈ જાય, આગળની પોસ્ટ મળે, એમાંથી પ્રોજેક્ટ મેનેજર થઈ જાય અને એની પોસ્ટ આગળ સરસ રીતે જાય. સો દે ઓલ્સો વોટ this type of person as well. Next type of interview is the panel interview. It means the candidate is interviewed simultaneously by a group panel of interviewers. On the other hand, it allows each interviewer to pick up on the candidate's answer and ask them questions from these answer. એટલે એક સાથે પેનલની અંદર 5 થી 6 જણા એ વ્યક્તિનું ઇન્ટરવ્યૂ લે અને અલગ અલગ ફિલ્ડના પ્રશ્નો એક ઇન્ટરવ્યુઅર બેઠો હોય ને એની સામે 6 જણા બેઠા હોય જે એનું ઇન્ટરવ્યૂ લે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા બેઠા છે, તમારી સામે 5 કે 6 જણા બેઠા છે જે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લે, તો એને કહેવાય પેનલ ઇન્ટરવ્યૂ. એક આખી પેનલ છે જે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લે અને અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સમાંથી, અલગ અલગ ટોપિકમાંથી તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછે અને તમારું જનરલ નોલેજ ચેક કરે, તમારું એપ્ટિટ્યૂડ ચેક કરે, તમારું પ્રોગ્રામિંગ ચેક કરે. એટલે બધા લેવલનું નોલેજ છે તમારી પાસે કે કેમ. જનરલી નોલેજ બેઝ ડોમેન ઉપર કે તમારી એ વ્યક્તિ છે એની પાસે દરેક ફિલ્ડનું નોલેજ છે, દરેક બાબતનું અત્યારે જનરલી શું ચાલે છે દરેક બાબતમાં. તો પ્રેઝન્ટ ન્યૂઝ છે એમની પાસે. ડુ ધ પર્સન હેવ ધ કરંટ અફેર્સ? એ ન્યૂઝપેપર રીડ કરે છે, ન્યૂઝપેપરમાં ડેલી અપડેટ શું આવે છે એ ખ્યાલ છે. આઈટી રિલેટેડ જે અત્યારે કોઈ નવો પોપ્યુલર ફોન લોન્ચ થાય છે, કે નવી કોઈક એન્ડ્રોઈડની વર્ઝન એપ થાય છે, કે આઈટી રિલેટેડ કોઈ એવી એપ લાસ્ટલી કઈ બેન થઈ છે, કે ક્યાં નવા રૂલ્સ આપણે આઈટી રિલેટેડ આવે છે. સોશિયલ મીડિયામાં સૌથી પોપ્યુલર એપ કઈ છે અત્યારે અને શું કામ એવું છે. પછી એને આ જે બહુ કોમન બેઝિક્સ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે જે આપણા ફિલ્ડને રિલેટેડ એક એન્થુઝિયાસ્ટિક સ્ટુડન્ટને ખબર હોવી જોઈએ, એક ઉત્સાહભેર જેને આઈટી સબ્જેક્ટ, આઈટીમાં જે ભણે છે, જે કોર્સ કરે છે, તો એ ઉત્સાહ એ સ્ટુડન્ટને પ્રેરે કે એને દરેક બાબતની આઈટીમાં જાણકારી રાખવાનો રસ પડે અને જે પણ આપણા ફિલ્ડમાં કાંઈ પણ નવી શોધ થઈ હોય, નવી ડિસ્કવરી થઈ હોય એ એની જાણ રાખે, કેમ કે એને ફિલ્ડમાં ઉત્સાહ છે, એમાં આગળ વધવું છે. એટલે એવા જે ન્યૂઝ હોય એ આ પેનલ ઇન્ટરવ્યૂ એમની પાસેથી એક્સપેક્ટેશન રાખે કે તમને ખરેખર એન્થુઝિયાસ્ટિક છો, તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ઓટોમેટિક તમે બધા રસ્તા ગોતી નાખવાના છે ડ્યુ ટુ યોર ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે એ ટ્રાય કરે કે કોમન ઇન્ટરેસ્ટ they try to identify. પછી નેક્સ્ટ છે પ્રમોશન. તો પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યૂ ઇઝ એટ ધ ટાઈમ ઓફ પ્રમોશન. તમારા પ્રમોશન વખતે જોવામાં આવે કે તમને જે પ્રમોશન થઈને જે પોસ્ટ મળવાની છે, જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, તો તમારે એ પ્રમાણે રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈ શકવા માટે તમારું એ ટાઈપનું એટીટ્યૂડ છે, તમારામાં એ કેપેબિલિટી છે અત્યારે કે એ લીડરશિપ લઈ શકશો, તો તમારું પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યૂ થાય પછી તમને પોસ્ટ આપવામાં. પછી એન્યુઅલ ઇન્ટરવ્યૂ, વર્ષના અંતે
તમારી સ્ટ્રેન્થ આઈડેન્ટિફાય કરે, તમારી વીકનેસ આઈડેન્ટિફાય કરે. આ એવું ઇન્ટરવ્યૂ છે જોબ કરતાં થાય. જોબ કરવામાં તમારું એન્યુઅલ એટલે વર્ષથી પતી જાય, 1 વર્ષ પૂરું થઈ જાય એ જ કંપનીમાં, પછી તમારો એન્યુઅલ ઇન્ટરવ્યૂ લેવાય અને ત્યાં તમારું આખા વર્ષની અંદર તમારી જે સ્ટ્રેન્થ હતી એનું એનાલિસિસ થાય. બીજી કોલમમાં તમારી વીકનેસ હતી એનું એનાલિસિસ થાય અને પછી જે તમારી વીકનેસ હતી એને સ્ટ્રેન્થમાં ફેરવવાની આખી એક પ્રોસેસ હોય. આપણા ડેવલપમેન્ટની પ્રોસેસ, જેને કહીએ આપણું પોતાનું ડેવલપમેન્ટ એઝ અ પર્સન, નોટ કંપનીઝ. તમારા નોલેજમાં તો ઓલવેઝ ડેવલપમેન્ટ થવાનું જ છે. તમે આઈટી કંપનીમાં જોબ કરો એટલે, નવા પ્રોજેક્ટ્સ કરો એટલે, પણ એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમારા પોતાની કઈ સ્ટ્રેન્થ છે અને વીકનેસ છે. તો તમારી વીકનેસ ઘણા એવા હોય કે બોલવામાં વીક હોય, ટેકનિકલી સાઉન્ડ હોય, તો એને ઓટોમેટિકલી એવા જ કામ આપે કે જ્યાં એને એન્કરિંગ કરવાનું હોય, હોસ્ટ કરવાનું હોય ઇવેન્ટ, કોઈ ક્લાયન્ટને ત્યાં પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું હોય, તો એ બધી વીકનેસ એની ઇમ્પ્રૂવ થાય. ટૂંકમાં તમારી અંદર રિયલી દરેક એક શાયનેસ હોય કે ફિયર હોય, સ્ટેજ ફિયર હોય કે અન્ય કોઈ પણ જાતની વીકનેસ હોય, તો એ વીકનેસને એ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે અંદર એન્યુઅલ ઇન્ટરવ્યૂ. ધેન ઇઝ ધ અસેસમેન્ટ ઓર એપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ. ઇન્ક્રીમેન્ટ વખતે તમારો ઇન્ટરવ્યૂ થાય. ઇન્ક્રીમેન્ટ વખતે પણ તમને બધું પૂછવામાં આવે તમારા પરફોર્મન્સ વિશે અને તમારા પરફોર્મન્સના આધાર ઉપર તમારું અપ્રેઝલ મળે. દેટ ઇઝ ધ એપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ ઓર ધ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇન્ટરવ્યૂ. પ્રોબ્લેમ ઇન્ટરવ્યૂ. તમને કંઈક ફેમિલી રિલેટેડ કંઈક ઘરના પ્રોબ્લેમ્સ હોય, મારા ફ્રેન્ડ સર્કલના પ્રોબ્લેમ્સ હોય, બીજા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ લાઈફની અંદર હોઈ શકે, જેના લીધે તમારું જોબની અંદર વર્ક પરફોર્મન્સ સેટિસ્ફેક્ટરી ન હોય. વધારે લીવ લેતા હો, વધારે બીમાર રહેતા હો, વધારે તમે અપસેટ રહેતા હો, ડિસ્ટર્બ રહેતા હો, તમારા લોંગ પીરિયડમાં તમારા બિહેવિયર ઉપરથી આઈડેન્ટિફાય થઈ જાય. તો એવું જેન્યુઅનલી લાગે કંપનીને કે આમને એક પ્રોબ્લેમ ઇન્ટરવ્યૂ લેવાની જરૂર છે અને એમાંથી તમારું પછી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, એને સોર્ટ આઉટ કરવામાં આવે કે વધારે સારી રીતે આમાં કઈ રીતે કામ થઈ શકે, આગળ કઈ રીતના જાઓ. કંપની તમને પર્સનલ લેવલ ઉપર હેલ્પ કરે. તમારા ફેમિલી પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એના સોલ્યુશન્સ લાવવાની ટ્રાય કરે, ટાઈમિંગમાં એડજસ્ટમેન્ટ લાવવાની ટ્રાય કરે. તમારા બેસ્ટ જ્યાં સુધી એક્સટેન્ડ પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવવાની કંપની ટ્રાય કરે પર્સનલ લેવલ ઉપર. એને કહેવાય પ્રોબ્લેમ ઇન્ટરવ્યૂ. જે થોડીક ફ્લેક્સિબિલિટી હોય કંપનીમાં, એ તમને એ લોકો આપે. સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ. સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ એટલે ઘણી એવી સિચ્યુએશન્સ હોય કે જ્યાં બહુ એવા જે જોબ કરતા હોય એમાં લોકો આજકાલ હાઇપર સેન્સિટિવ વધારે હોય. એપ્લિકન્ટ્સ હાઇપર સેન્સિટિવ એટલે તરત નાની વાતમાં એને ગુસ્સો આવી જતો હોય. તો એવા લોકોને માટે ક્લાયન્ટ સાથે ડીલ કરવુંમાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય, કારણ કે ઘણું ક્રિટિસિઝમ ઘણીવાર ફેસ કરવું પડે. તો ત્યાં તમારું સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે અને એના માટેની પોસ્ટ કઈ હોય તો કે કોલેજ ટીચર, લીગલ વેરફેર, ફેક્ટરી મેનેજર, એક્ઝિક્યુટિવ હોય, ટોપ લેવલની જે પોસ્ટ હોય, જે મેનેજર હોય, તો એના માટે ઘણા બધા લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય. 200-300 લોકોની જવાબદારી એની ઉપર હોય. તો ત્યાં એની ઉપર એક સ્ટ્રેસ હોય, કારણ કે બધી વસ્તુ એના પ્રમાણે ન ચાલતી હોય. દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તો પોતાની રીતે જ વર્ક કરતું હોય અને એને ન છૂટકે એ બધા પાસે એ રીતે કામ લેવું પડતું હોય અને કામ ન થતું હોય તો ફોર્સફુલી કામ કરાવવું પડતું હોય અને એને સ્ટ્રેસ રહેતો હોય. તો એ ટાઈપનું જે ઇન્ટરવ્યૂ લેવાતું હોય કે જ્યાં એના સોલ્યુશન્સ આપે તો એને કહેવાય સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ. પછી છે એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ. તો ધીઝ આર યુઝ્યુઅલી કન્ડક્ટેડ બાય HR ડિપાર્ટમેન્ટ. એક્ઝિટ એટલે તમે જ્યારે જોબ છોડી દો, ઓફિસ છોડી દો, ત્યારે તમારું જે ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે એને કહેવાય એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ. ત્યારે તમે તમારા રીઝન્સ કહેવાના હોય કે શું કામ તમે જોબ છોડો છો, તમને કયા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે શું પ્રોબ્લેમ થયો છે, તમે જેન્યુઇન પ્રોબ્લેમ શું છે, બીજું આ જોબ કરતા હતા ત્યાં સુધી તમને કયા પ્રોબ્લેમ્સ હતા. તો એ એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ ઓપન માઇન્ડેડ ઇન્ટરવ્યૂ હોય કે તમે ખોલીને કંપની વિશે બધું જ તમારા મેનેજમેન્ટને તમે કહી શકો. ઇટ ઇઝ એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ. IQ થિંકિંગ ટેસ્ટ. તો EQ હોય તો કે ધીસ હેવ બીન પ્રિપેર્ડ ટુ વર્ક આઉટ યોર એનાલિટિકલ એન્ડ લોજિકલ થિંકિંગ પેટર્ન્સ. IQ એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ. તમારું ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ કેટલું છે અથવા થિંકિંગ કેવું છે એની ટેસ્ટ લેવાય અને તમારી એનાલિટિકલ સ્કિલ્સ અને લોજિકલ થિંકિંગ પેટર્ન્સ ચેક થાય. એટલે મેથેમેટિકલ અને લોજિકલ પ્રોબ્લેમ્સ તમને આપે, એનાલાઇઝ કરવા આપે અને તમને પેન, બુક અને પેપર ઉપર એ પ્રોબ્લેમ્સનો એક ફિક્સ ટાઈમ હોય, 1/2 hour ઓર 45 minutes, ને ત્યાં તમને એ ક્વેશ્ચન્સને સોલ્વ કરવા આપે. To some extent, general knowledge would be useful. However, they are really geared towards finding out how you analyze data and find solutions to problems.
Again, it is impossible to cheat on this test, but a little preparation would go a long way. Prepare for this test by doing some logical thinking puzzles. There are lots out there in the bookshops. બુકશોપ્સમાં લોજિકલ રિઝનિંગની પઝલ્સ બહુ મોટી સંખ્યામાં હોય. આપણા મોબાઈલ એપ્સ પણ આવે છે લોજિકલ રિઝનિંગની. ઘણી બધી આપણને એવી બુક્સ મળી રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ વિકાસ વર્તુળ છે, તો એમને ત્યાં દે હેવ લોટ્સ ઓફ બુક બેન્કિંગના પ્રિપરેશન માટે, ગવર્મેન્ટ જોબના પ્રિપરેશન માટે. ત્યાં એ લોકો એઝ અ લાઇબ્રેરી ઘણી બધી બુક્સ પ્રોવાઈડ કરે. અને એમાં લોજિકલ રિઝનિંગ, મેથેમેટિકલ એપ્ટિટ્યૂડ બધાની બુક્સ હોય, જે એ લોકો અમુક એક પીરિયડ ઓફ ટાઈમ 15 દિવસ મહિનાથી માટે ઘરે લઈ જવા તેને આપણે પ્રિપરેશન થઈ શકે. So these are the types of puzzles you need to solve. અને જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ કરી હોય લોજિકલ રિઝનિંગની પઝલ અને ચેપ્ટર્સ વધારે સોલ્વ કર્યા હોય, એટલું જ સારી રીતે તમે સારા માર્ક્સ એમાં તમે લાવી શકો. લોજિકલ રિઝનિંગ્સ દરેકનો એક પાર્ટ જ હોય છે. ઇવન આપણી કોલેજમાં પણ જે ટીવાયમાં ઇન્ટરવ્યૂ થાય, તો એટ એ ટાઈમ ઇન્ટરવ્યૂમાં બહુ મોટી સંખ્યા બેઠી હોય. એટલે કંપની માટે પ્રેક્ટિકલ પોસિબલ ન હોય કે 100 જણાનું ઇન્ટરવ્યૂ લે કે 150 જણાનું ઇન્ટરવ્યૂ લે એટ એ ટાઈમ. તો એ લોકો પહેલો રાઉન્ડ છે એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ રાખે, આઈક્યુ ટેસ્ટ જે છે થિંકિંગ ટેસ્ટ રાખે, અને તમને પેપર્સ આપે સોલ્વ કરવા માટે. ને 1 કલાકના ટાઈમમાં મેક્સિમમ જે પછી તમને જેટલા માર્ક્સ આવે એના આધાર ઉપર એ 100માંથી ટોપ 10 એ લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે ટોપ 20 આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે અમુક રેન્જથી ઉપર માર્ક્સ આવ્યા હોય એ લોકો સોર્ટ આઉટ કરે, બાકીના 80ને એલિમિનેટ કરે. પછી 10 જણાનું કે 15 જણાનું કે 20 જણાનું ઇન્ટરવ્યૂ થાય ને એમાંથી બેસ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ થવા જાય. ને આઈક્યુ ટેસ્ટ ઉપરથી ખબર પડે કે એનું રિઝનિંગ પાવર કેટલો છે, સોલ્વ કેટલું કરીએ કે એને ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે તો 45 મિનિટ્સમાં કેટલા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ કે બેઠી બેસ્ટ, કે કલાકમાં કેટલા, 1 કલાકમાં કેટલા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ કે. તો દેટ ઇઝ ધ આઈક્યુ થિંકિંગ ટેસ્ટ. એટલે તમારે એની પણ એક પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. અને હવેથી કંપનીની અંદર આ એક મસ્ટ છે કે પહેલો રાઉન્ડ હોય છે કોઈ પણ કંપનીમાં, એ ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપે તો 200-300 જણા 500 જણા એક પોસ્ટ માટે આવતા હોય, અપ્લાય કરતા હોય કોઈ પણ કંપનીમાં. ફ્લો એટલો બધો છે. કોલેજીસની અંદર હોય કે બહાર ગમે ત્યાં ઇન્ટરવ્યૂ હોય, એક એડ હોય ને ઇન્ટરવ્યૂ બહુ મોટી સંખ્યામાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા આવતા હોય, તો બધાનું ઇન્ટરવ્યૂ પોસિબલ નથી. એટલે પહેલો રાઉન્ડ તો એ જ ચેક કરતા હોય કે એનું બેઝિક મેથ્સ ક્વેશ્ચન, ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન્સ છે, રિઝનિંગના ક્વેશ્ચન્સ આપે કે જો એનું ક્લિયર હશે, સોલ્વ કરી શકશે, તો ઓટોમેટિકલી વ્યક્તિ પ્રોગ્રામિંગ કરી શકશે. એની પાસે એટલું લોજિક હશે જ, તે ડેવલપ એટલું થયું જ હશે ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ કે એને એના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા હશે. એટલે પહેલો જે ટેસ્ટ હોય છે એ છે આઈક્યુ થિંકિંગ ટેસ્ટ, વિચ વી નીડ ટુ ક્લિયર. નેક્સ્ટ છે એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કવર કરશું. આપણે આજનો લેક્ચરને અહીંયા એન્ડ કરીએ.